بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله عز وجل على فترة من الرسل وقلة من الحياة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، ظل الإسلام وسيبقى ملهما لأتباعه في كل شؤون حياتهم، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي، حيث يمدهم بالقيم والمفاهيم التي تجعلهم يتعاملون مع الواقع ومع غيرهم من الشعوب، بل ومع ذواتهم عبر الممارسات الاجتماعية على أفضل ما يكون السلوك. ومن هذه القيم أيها الإخوة أيتها الأخوات طريقة معاملة الجار والتعاون مع الجار والإحسان إليه. لكن الملاحظ أن الحياة المدنية المعاصرة قد أثرت سلبا على هذه القيم، حيث وجدنا أن الاتجاه العام في المدن كمدينة اليوم مثلا يسير إلى اتجاه الانزواء والانغلاق بعيدا عن الاختلاط بالجيران والتفاعل، خاصة في هذه الأيام، كما كان الحال دائما عبر التاريخ. أيها الإخوة أيتها الأخوات، مثال من الواقع الحي أسوقه إليكم في هذه الخطبة. كان لأبي حنيفة النعمان رضي الله عنه جار بالكوفة يغني وهو سكران. هذا الشاب كان يعمل في النهار بسوق الكوفة، وفي المساء يعود إلى بيته يأكل ثم يشرب الخمر، حتى إذا فعل الشراب فعله فيه غنى بأعلى صوته وقال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. ويبقى يردد هذا البيت حتى ينام، وأبو حنيفة يصلي ويجتهد ويتجهد ويتهجد، وهو يسمع ذلك في كل ليلة صابرا على الأذى. وفي إحدى الليالي افتقد أبو حنيفة هذا الإزعاج، ولم يسمع صوت جاره الشاب وهو يغني: ضيعوني وأي فتى أضاعوا. وحين سأل عنه قال له الجيران أن البوليس قد قبضوا عليه منذ ليال. كان بإمكان أبو حنيفة أيها الإخوة أيتها الأخوات، كان بإمكانه أن يفرح ويقول: الحمد لله لقد أراحنا الله عز وجل من هذا الشاب السكران. ولكن بصيرة هذا العالم وإيمانه العميق أنه إنسان وأنه ضحية ظروف جعلته يفكر بهذا الشاب وكيف يحفظه كجار حتى لو كان كذلك، حتى ولو كان سكران. صلى أبو حنيفة الفجر وركب دابته متوجها إلى الأمير مستأذنا في الدخول، فلم يزل الأمير يوسع له في مجلسه حتى قال: ما حاجتك أيها الشيخ؟ قال أبو حنيفة: أيها الأمير، لي جار أخذه البوليس منذ ليال، أيأمر الأمير بتخليته بإطلاق سراحه؟ فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم أجمعين، بإطلاق سراحهم أجمعين. فركب أبو حنيفة والشاب يمشي وراءه، فلما نزل مضى إليه وقال: أبو حنيفة يقول: هذا الشاب السكران الذي كان يزعج أبو حنيفة النعمان يقول له: يا فتى، هل أضعناك حقا؟ قال الشاب: لا يا شيخ، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، كم نحن اليوم بحاجة
إلى علماء وفقهاء عاملين وربانيين كأبي حنيفة، وفقهاء يمارسون الدعوة على حقيقتها ويعملون بموضوعية لوقاية المجتمع من المحن والفساد الذي نراه في كل يوم. كم نحن بحاجة إلى علماء كأبي حنيفة يؤدون دورهم في إنقاذ الناس من كل أشكال الفساد والعنف الذي نفتح عيوننا عليه في كل صباح ومساء. هذا يقتل هذا، وهذا يسرق هذا، وهذا يقود مؤسسة فساد، وهذا يسرق المال العام، وهذا وهذا وهذا. كم نحن أيها الإخوة أيتها الأخوات، كم نحن بحاجة إلى علماء وفقهاء ربانيين يخافون الله ويعلمون أنهم على ثغرة من ثغر الإسلام في مجتمعاتهم، لا يتجرؤون على الدين والخلق، ولا يقفون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون هذا وذاك ويصنعون ويصنفون الناس وفقا لأهوائهم، هذا كافر وهذا زنديق، هذا فاسق وهذا فاجر. كم نحن أيها الإخوة أيتها الأحوات، كم نحن بحاجة إلى دعاة حقيقيين يفهمون الدين على أنه سلوك يمشي على الأرض، وأنه قول وعمل، لا يتجرؤون على إصدار الفتوى أو الفتاوى من غير علم ويتركون الناس في فوضى الفتوى. كم نحن بحاجة أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى من يدعو الناس إلى الدين متمثلين قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كم نحن بحاجة أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى تفعيل دور المسجد في مجتمعنا ليكون عونا لجاليتنا في توجيه سلوك الشباب وتعليمهم أصول دينهم بعيدا عن العنف والتشدد والانزواء والانغلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات, mes chers frères, mes chères sœurs, j'aimerais profiter de cette période de confinement pour revenir à l'essentiel. Dans un hadith du prophète qu'on appelle le hadith de Jibril, parce que c'est Jibril qui est venu voir le prophète. Dans ce hadith, le prophète nous donne une définition très simple de l'islam. Il nous dit l'islam c'est une foi, une spiritualité et une pratique. Une foi, une spiritualité et une pratique. Et les savants musulmans nous disent que la pratique musulmane, on peut la partager en deux grandes catégories. Ils parlent de fiqh al-ibadat, le domaine culturel, et fiqh al-adat, le domaine social ou les activités sociales. Deux domaines de la pratique musulmane. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, les musulmans accordent beaucoup d'importance au domaine culturel, plutôt la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, et c'est bien, mais ils ignorent complètement, malheureusement, le côté social, leurs relations sociales, nos relations avec les autres, quels qu'ils soient, musulmans ou pas, croyants ou pas, bien ou pas. Tout ça, malheureusement, nous ne faisons pas suffisamment attention aujourd'hui. Je vais vous illustrer ça, mes chers frères, mes chères sœurs, à travers une histoire très simple, à travers les relations avec les voisins, auxquelles l'islam accorde une importance capitale. L'imam Abu Hanifa, qui est mort en 667, Abu Hanifa qui est considéré comme un tabi'i, un successeur. Ce n'est pas un compagnon, mais un tabi'i. Parce qu'il était en contact avec les compagnons. Abu Hanifa, qu'on appelle d'ailleurs l'imam al-A'zam, c'est-à-dire le grand imam, c'est un des plus grands savants musulmans, si ce n'est le plus grand savant musulman, et pour moi en tout cas, c'est le plus grand savant musulman, à côté de l'imam Abu Hamad al-Ghazali. L'imam Abu Hanifa avait un voisin qui était alcoolique et dépressif. Chaque nuit,
Il passait de longues heures sans sommeil avec ses amis à chanter, à danser et à s'enivrer sans se soucier de l'imam qui habitait juste à côté. C'était son voisin. À force de l'écouter chanter, Abu Hanifa, qui passait souvent ses nuits en prière, a fini par apprendre par cœur les paroles que répétait son voisin avec ses amis complètement saouls. Il disait notamment « Ada'uni wa ayya fatan ada'u » Ils m'ont laissé tomber. Et quels jeunes ils ont laissé tomber, dans le sens ils ne mesurent pas, ils ne connaissent pas la valeur de ce jeune qu'ils ont laissé tomber. Un jour, Abu Hanifa n'entend pas la voix de son voisin en train de chanter, et danser avec ses amis. Il en fut intrigué, et lorsqu'il se renseigna, il apprit qu'ils ont été arrêtés la veille en état d'ivresse par les forces de l'ordre, et ils ont été emprisonnés. Accompagné d'un groupe de ses étudiants, l'imam Abu Hanifa décide d'aller voir l'émir de la ville pour lui demander de libérer son voisin. L'émir était étonné, mais il se montra plein de prévenance et d'égard pour l'imam. Il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous amène, cheikh ?» Et Abu Hanifa lui dit « Je suis venu pour mon voisin qui a été arrêté hier par les policiers. Est-il possible de le libérer? Et je me charge de racheter sa faute. » Dit l'imam. « Je lui rends sa liberté ainsi qu'à tous ses amis, répond l'imam. Abu Hanifa remercie bien sûr vivement l'émir. Tout son voisin, son jeune voisin et ses amis ont été tous libérés. Et sur le chemin du retour, Abu Hanifa, il s'approche du jeune et lui dit « Dis-moi, chaque nuit tu chantes « Ada'uni wa ayya fatan ada'u » Tu le répètes chaque nuit et tu ne me laisses pas dormir. Tu dis « Ils m'ont laissé tomber, ils m'ont abandonné. » Wa ayya fatan ada'u et quels jeunes ils ont abandonné. Et Abu Hanifa lui dit « Hal ada'naka haqqan ya fata » Est-ce qu'on t'a vraiment abandonné? Est-ce qu'on t'a vraiment laissé tomber? Et le jeune dit à Abu Hanifa, non maître, la ya shaykh, à partir d'aujourd'hui, tu ne me verras plus te causer de préjudice. Et le jeune, on dit que le jeune voisin embrassa la tête de l'imam et rentra chez lui. Il commença alors, ce jeune, il commença à fréquenter avec assiduité les cours de l'imam Abu Hanifa jusqu'à un des plus de Koufa, de la ville de Koufa en Irak. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une histoire très simple. C'est une histoire très simple, mais qui est pleine d'enseignements. Je vais essayer de profiter de cette histoire simple pour tirer 3 ou 4 enseignements. 3 enseignements essentiels. La première chose, comme l'a fait Abu Hanifa avec le jeune en question. Mes chères sœurs, mes chers frères, évitez les jugements hâtifs, précipités et téméraires. Évitez de juger les gens que vous ne connaissez pas avant d'avoir discuté avec eux. Vous allez voir, une fois discuté avec les gens que vous ne connaissez pas, vous allez voir que une fois que vous avez compris ce qu'ils traversent, vous ne pouvez plus les juger. Et c'est pourquoi le prophète il nous dit dans un hadith Al-tamis li akhika sab'ina udran, trouve pour ton frère ou pour ta sœur 70 excuses. Et dis-toi, si tu ne trouves pas, dis-toi peut-être que l'excuse tu ne la connais pas. Il y a des gens qui souffrent, mes chers frères, mes chères sœurs, qui souffrent beaucoup des problèmes familiaux, un divorce, un licenciement, la perte d'un être cher. Et ces gens-là noient leur chagrin et leur peine dans l'alcool et parfois même dans la drogue. Et quand on prend la peine de les connaître, quand on prend la peine de les connaître, de les comprendre, de discuter avec eux, comme l'avait Abu Hanifa, on ne les jugera plus jamais. Donc, premier enseignement, évitez de porter des jugements précipités sur les gens que vous ne connaissez pas. Deuxième enseignement, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est essayer de porter, dans la mesure du possible, essayer de porter un regard positif sur les gens, quels qu'ils soient, sur les autres.
quels qu'ils soient, et notamment ceux qui souffrent. Porter un regard positif sur les autres, c'est savoir être à leur écoute, comme l'a fait Abu Hanifa avec son voisin alcoolique. Est-ce qu'on t'a vraiment abandonné? Il disait à son voisin qui était alcoolique, et on parle d'un grand savant musulman, peut-être le plus grand savant musulman de toute l'histoire de l'islam. Il va récupérer son voisin qui était alcoolique et dépressif et lui demande: est-ce qu'on t'a vraiment abandonné? Est-ce qu'on t'a vraiment laissé tomber? Le policier était étonné. Les policiers qui avaient mis les jeunes en prison, ils étaient étonnés. Comment un grand imam comme Abu Hanifa se permet de venir récupérer un jeune alcoolique? Et Abu Hanifa, d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il disait aux jeunes: je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas que tu noies ton chagrin et tes peines et tes tristesses dans la consommation de la drogue, dans la consommation de l'alcool. Mais toi, tu as une place dans mon cœur. Ce que tu fais de mal n'a pas de place dans mon cœur, mais toi, tu as toujours une place dans mon cœur. Et ça, c'est un message pour chacun d'entre nous, mes chers frères, mes chères sœurs. Laissez une place dans votre cœur pour les gens. Laissez-leur la possibilité de revenir. Donnez-leur la possibilité de revenir à Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas une porte fermée pour les autres. Soyez une clé qui ouvre les portes du bien, du bien-être, du bonheur, et qui ferme les portes du mal. Ne fermez pas les portes sur les autres. C'est le deuxième enseignement de cette histoire très simple d'Abu Hanifa avec son voisin alcoolique et dépressif. Le troisième enseignement, mes chers frères, mes chères sœurs, et c'est un enseignement très très important, la clé magique qui ouvre tous les cœurs. Vous savez ce que c'est? Rud al-isa'a bil-ihsan. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Rendre le mal par le bien. C'est cette méthode que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam avait un voisin qui était juif. Et ce juif, qu'est-ce qu'il faisait? Au prophète alayhi salatu wassalam, chaque jour, il déversait sa poubelle devant la porte du prophète alayhi salatu wassalam. Si bien que le prophète alayhi salatu wassalam, pour sortir de chez lui, il était obligé de mettre de côté toutes les ordures avec cette image, avec ces odeurs nauséabondes, etc. Et jamais, il savait que c'était son voisin qui le faisait, et jamais il lui a fait quelque chose. Ça se passait quotidiennement comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais parlé à personne. Un jour, il ne trouve pas de poubelle. Il ne trouve pas ce cadeau que lui faisait son voisin juif tous les jours. Que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit: mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai pas eu mon cadeau. Et il a essayé de chercher, et on lui a dit que son voisin était tombé malade. Et que fait le prophète alayhi salatu wassalam, notre référence à tous? Le prophète alayhi salatu wassalam est allé voir son voisin. Il rentre chez lui, parce que c'était son voisin. Et on sait que le voisin a des droits sur nous. Il rentre chez son voisin. Le juif, lui, le voit de loin, et il avait peur. Il avait peur parce qu'il ne pouvait pas bouger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, il avait peur pour lui. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait pour se venger. Mais il l'a compris. Il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour lui rendre visite, parce qu'il était malade. Et dans sa tête, il s'est dit: personne ne pourrait faire ça, sauf s'il est un envoyé de Dieu, sauf s'il est un prophète. Et spontanément, il dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et je témoigne que tu es le prophète de Dieu, que tu es l'envoyé de Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est cette relation, c'est ces relations avec les autres que nous avons laissé tomber quelque part aujourd'hui. On attache encore une fois beaucoup d'importance aux pratiques rituelles, à la prière, aux jeûnes. Le jeûne du mois de Ramadan va venir, Inch'Allah. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui accordent beaucoup d'importance. Mais on a laissé tomber ce qui faisait la force de l'islam, la relation aux autres, quels qu'ils soient ou pas musulmans, qu'ils soient ou pas croyants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadayhi. Le véritable musulman
et celui dont les autres sont à l'abri de ses mains et à l'abri de sa langue. Tabassumaka fi wajhi akhika sadaqa, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Offrir un sourire à ton frère, offrir un sourire à ta sœur, c'est une aumône. Et en cette période de confinement, nous avons tous des voisins qui sont dans le besoin. Nous avons tous des voisins qui sont âgés, qui ne peuvent pas se déplacer. Et nous avons le devoir de mettre en application tous les enseignements que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Jibril alayhi salam, awsa ala al-jar. Il a tellement insisté sur le droit, sur les droits du voisin, hatta dhanantu, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que j'ai pensé, annahu sawfa yuwarrithu, à tel point que j'ai pensé qu'il allait le rendre parmi un parmi mes héritiers. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut profiter de cette période de confinement pour revenir à l'essentiel, dans ses rapports à Dieu, dans ses rapports aux autres, dans ses rapports à sa famille, dans ses rapports à soi, dans ses rapports à ses voisins. Essayez de revivre ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces moments difficiles. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك مصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.